Hello everyone. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம NCERT ல இருக்கிற human reproduction சாப்டர்ல இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ப்ளஸ் NCERT ல இல்லாத கான்செப்ட்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல எவ்வளவு சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the very first sub topic is male reproductive system. So reproductive systemல மேல் தனியா ஃபீமேல் தனியா கொடுத்திருக்காங்க. The first one is male reproductive system and the second one is female reproductive system. After இந்த ரெண்டு reproductive system நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் we'll know what is gamete. So next we are studying the process of formation of gamete, which is nothing but gametogenesis. Gametogenesis க்கு அப்புறம் the very important cycle, which is menstrual cycle. After menstrual cycle we know how the egg is formed. So next we are obviously studying fertilization and implantation, which means nothing but it's about pregnancy க்கு அப்புறம் how the baby develops, that is embryonic development. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா parturition அப்படின்றது அந்த baby birth and before that period what you know gestation period plus parturition and lactation, which means the feeding condition of a mother. So there are 7 subtopics in human reproduction. இதுல நம்ம first பார்க்க போறது male reproductive system. So if you want to see the male reproductive system, in case of if you take NCERT, so NCERT ல என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படினா first in the introduction of human reproduction, I'm just having the copy of NCERT. So NCERT ல என்ன சொல்றாங்கன்னா human beings are viviparous அப்படினு சொல்றாங்க. So what does mean by viviparous அப்படினா see there are two types of animals. One is oviparous and another one is viviparous. Oviparous அப்படின்றது egg laying animals, viviparous அப்படின்றது they give birth to the young ones, which means very simple, they are egg laying animals. Example, எதெல்லாம் egg lay பண்ணும், எதெல்லாம் முட்டை போடக்கூடிய animalsோ அதை வந்து நம்ம oviparous அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சொல்லலாம் birds, hen, இதெல்லாமே வந்து insects, இதெல்லாமே வந்து oviparous type கீழ வரும். Viviparous அப்படின்றது they give birth to young ones. So give birth அப்படினா குட்டி போடக்கூடிய animals நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா viviparous. குட்டி போடுற animals என்ன பூனை, நாய், இதெல்லாமே human beings all becomes under viviparous. Viviparousனா they give birth to the young ones. So அதுதான் first கொடுத்திருக்காங்க and they given the process, என்னென்ன process வந்து நம்ம human reproductionல படிப்போம் அப்படினு கொடுத்துட்டு then they start about the male reproductive system. Male reproductive systemல first they told something about the testis. Yes. So here I'll tell you testis. So testis la they have given that the testis are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. அப்படினா என்ன மேம், அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினா see here, this is a this pouch, அதாவது பாடிக்கு வெளியில abdomenக்கு வெளியில பாடிக்கு வெளியில இந்த மாதிரி ஒரு pouch மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து scrotum. இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு ஸ்க்ராட்டம். இந்த ஸ்க்ராட்டத்துக்குள்ள என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா the structure called testis. இந்த மாதிரி ஒரு oval shaped structure called what? Testis. These two things are given in NCERT as such. But NCERT ல கொடுக்காத விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த testis எப்படி இந்த scrotal muscle ஓட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா through a special connection called gubernaculum. Gubernaculum அப்படின்றது என்னன்னா it's a cord. இந்த gubernaculum அப்படின்ற இந்த ரீஜியன் வந்து டெஸ்டிஸை இந்த ஸ்க்ராட்டல் மசிலோட அட்டாச் பண்ணுது. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் gubernaculum. இப்போ இந்த ரெண்டு டெஸ்டிஸும் டுகெதர் ஜாயின் ஆகிருக்குமானா கிடையாது, ரெண்டு டெஸ்டிஸும் செப்பரேட்டாக இருக்கும். அப்போ அந்த ரெண்டு டெஸ்டிஸும் செப்பரேட் பண்ணுற போர்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் வி ஹாவ் அ செப்டா. செப்டா அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு செப்பரேட் சம்திங், ஏதோ ரெண்டு விஷயத்தை பிரிக்குது, அதனால தான் அதுக்கு பேர் செப்டா. இந்த இடத்துல ரெண்டு டெஸ்டிஸை பிரிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஸ்க்ராட்டல் செப்டா. Scrotal septa. இந்த டெஸ்டிஸ்க்கும் ஸ்க்ராட்டல் மசிலுக்கும் இருக்கிற கேப் அப்படியே தான் இருக்குமா மேம், இல்லை அதில் ஏதாவது ஃபில் ஆயிருக்குமா அப்படின்னா எஸ், தேர் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் கால்ட் வெஜைனல் சீலம். இங்கே என்ன ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி கால்ட் வெஜைனல் சீலம். நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் மேம் இந்த சீலம்னா என்ன,
வாட் இஸ் சீலம் அப்படின்னா சீலம் இஸ் அ ஸ்பேஸ். ஆக்சுவலி நம்மளோட பாடியில் நம்ம குழந்தை வந்து ஒரு பிறக்கும் போதே எல்லா ஆர்கன்ஸும் டைட்டாக பேக் ஆகிருக்காது. தெர் வில் பி சம் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஹார்ட், லங்ஸ், லிவர், கிட்னி. ஒரு ஆர்கனுக்கு நடுவுலையும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஒரு கேவிட்டி இருக்கும். எதுக்காக அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் வி கீப் ஆன் க்ரோயிங். கரெக்டாக நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த ஆர்கன்ஸ் வளர்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சீலம். அதே மாதிரி இங்கே டெஸ்டிஸை சரவுண்ட் பண்ணி ஸ்க்ராட்டல் மசிலுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் vaginal coelom. இந்த இடத்துல வந்து it is filled with a fluid. அதனால அதுக்கு பேர் hydrocele. ஹைட்ரோசீல் அப்படின்னா it is filled with the fluid. அதுவே அது பிளட்டால, சில சீலம் வந்து பிளட்டால ஃபில்லா இருக்கும், அதுக்கு பேர் ஹீமோசீல். ஓகே மேம், இப்போ இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து பாடியை விட்டு வெளில ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னீங்க, ஆப்டமனுக்கு வெளியில. இந்த டெஸ்டிஸ் பாடியோட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா there is a canal which connects the testis to the body. It is called inguinal canal. Inguinal canal அப்படின்றது it is a place where the testis getting attached to the body. So this is an overview of testis. If we cut the testis and if we study the anatomy of testis, we'll come to know so many things. So here I am taking the anatomy of testis. What is anatomy? Anatomy means to study the internal structure. For example, you can take this pen. இந்த பென் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பென்னை வெளியில இருந்து பார்த்து படிக்கிறீங்க. இது எப்படி இருக்கு, என்ன கலர்ல இருக்கு, என்ன ஸ்ட்ரக்சர், என்ன ஷேப்பு, இந்த மாதிரி வெளி தோற்றத்தை பத்தி படிக்கிறது. ஒன்லி ஆல் அபவுட் அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர். அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி படிக்கிறது வந்து மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம், மார்ஃபாலஜி. அதுவே இந்த பெண்ணை டைசெக்ட் பண்ணி, ஒரு ஆர்கனை டைசெக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து அனாட்டமி. அதுவே அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பிசியாலஜி. இங்க நம்ம பார்க்க போறது anatomy of testis. So testis oda anatomy பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி first we should know the outer layer of the testis. Tunica albugina. So இந்த layer என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, see this will get folded Tunica albugina அப்படின்ற ஒரு லேயர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா it is folded to form testicular compartment. இது எல்லாமே என்னன்னா testicular compartments. For example, here I am marking. This is called testicular compartment. கம்பார்ட்மெண்ட் அந்த பேர்லயே இருக்கு இல்லையா, கம்பார்ட்மெண்ட், ட்ரெயினோட கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் இன்னொரு பாக்ஸ், அந்த மாதிரி டெஸ்டிகுலார் கம்பார்ட்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிஸ்ல எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா 200, 200லேருந்து 300 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். 200 to 300 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். நம்மளால எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸையும் இங்கே வரைய முடியாது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா ஃபியூ கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த எல்லாமே என்னது டெஸ்டிகுலார் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கால் செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இந்த டியூப் வந்து ரொம்ப காயில்டு நேச்சரில் இருக்கும், ரொம்ப காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர். காயில்டுனா என்ன, ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் வளைஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இந்த டியூபுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல எத்தனை டியூப்ஸ் இருக்கும் மேம் அப்படின்னா 1 to 3 டியூப்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் ஐ கேன் ட்ரா another tube. So here இந்த டியூபோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம் அப்படின்னா, இந்த டியூப்ல இருந்து தான் மேல் கேமெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு from this seminiferous tubules. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை seminiferous tubule இருக்கும் அப்படின்னா 1 to
3 seminiferous tubule per compartment per lobule. ஒரு lobule குள்ளேயும் 1ல இருந்து 3 tubes வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ இந்த tubes எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா these tubes will join together to form a structure called retate testis. Retate testis na enna appadina oru testis la irukra chinna seminiferous tubule ella avangaloda and tubes ella join panni and final structure ella join panni namakku final ah oru structure kedikudhu illaya adha vandu nama retate testis appdin solrom. Ipo indha retate testis vandu it will come out through many small tubes. Retate testis ella fuse ஆகி என்ன structure நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா vasa efferentia. Structure is called what? Vasa efferentia. NCERT ல கொடுத்திருப்பாங்க, diagram கூட கொடுத்திருப்பாங்க. Even if you know அதை understand பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா you can follow this diagram. This is very simple. You see the outermost layer is tunica albuginea. இந்த tunica albuginea அப்படின்ற layer வந்து உள்ள fold ஆயிருக்கு. fold ஆகும்போது அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிஸ்லையும் எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா 200லேருந்து 300 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் நமக்கு வந்து 1லேருந்து 3 செமினிஃபெரஸ் டியூபிள் இருக்கும். இந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபிளோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டு ப்ரொடியூஸ் த ஸ்பெர்ம். ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பெர்ம் எங்கே ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் த செமினிஃபெரஸ் டியூபிள் டு retate testis. For your understanding, I can number it like this. First one is seminiferous tubule, and seminiferous tubule எல்லாம் join ஆகி கிடைக்கிற structure வந்து retate testis. Retate testis எல்லாம் join ஆகி கிடைக்கிற structure வந்து vasa efferentia. இப்போ இந்த vasa efferentia எல்லாம் சேர்ந்து என்ன structure form பண்ணும் அப்படின்னா outside the testis a structure called epididymis. இது கூட ஒரு tube மாதிரியான structure which is called epididymis. Structure number 4. ஒரே டியூப் தான் செமினிஃபெரஸ் டியூப் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் டியூப். ஆனால் அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்கோம் பாருங்களேன். அந்த டியூப் ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினேட் ஆகிற இடத்துல அதுக்கு பேர் செமினிஃபெரஸ் டியூப், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் retate testis, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் வாசா எஃபரன்ஷியா, அதுக்கப்புறமா அதுக்கு எபிடிடைமிஸ், இன்னும் கூட இருக்குது வாஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ejaculatory duct. ஸோ திஸ் இஸ் த anatomy ஆஃப் டெஸ்டிஸ். ஸோ இந்த anatomy ஆஃப் டெஸ்டிஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த டியூப்ஸோட நேமிங்ஸ் தான். இப்போ ஒரு டெஸ்டிஸில் டோட்டலாக எவ்வளோ செமினிஃபெரஸ் டியூபிள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை. மேக்ஸிமம் 3 இருக்குன்னா 3 into 3 what? மேக்ஸிமம் 900 seminiferous tubule is present in each testis. Okay. Next we will see the anatomy of seminiferous tubule. இப்போ இந்த seminiferous tubule dissect பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்கும், உள்ள என்ன மாதிரி cells present ஆ இருக்கும்ன்றது பார்க்கலாம். We'll move to the anatomy of seminiferous tubules. So see, if we take one compartment, ஒரு single compartment எடுத்துக்கலாம். ஒரு single compartment எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னா seminiferous tubule. நான் இங்கே போடுறேன் ST seminiferous tubule. இதுவும் என்னது seminiferous tubule. இந்த seminiferous tubuleக்குள்ள என்ன மாதிரி cells present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா germinal epithelium cells which are called germ cells. இந்த மாதிரி இருக்க cells வந்து germ cells. இந்த germ cell என்னவா மாறும்னா இந்த germ cell தான் original male gamete அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய sperm-ஆ convert ஆகும் through meiosis. germ cell வந்து through meiosis என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா sperm. We know the structure of sperm, right? Sperm. நெக்ஸ்ட் இந்த germ cell பக்கத்திலே ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி அப்நார்மலாக ஒரு செல்ஸ் இருக்கும். இந்த செல்ஸ்க்கு பேர் Sertoli cells. இந்த செல்லோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா Sertoli cell, அதாவது ஒரு 5 germ செல்லுக்கு நடுவில் ஒரு Sertoli cell இருக்கு இல்லையா. இந்த Sertoli cellோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட், நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறதுனால இந்த செல்லுக்கு நம்ம இன்னொரு பேர் கொடுக்குறோம். என்ன பேர் கொடுக்குறோம்னா நர்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? நர்ஸ் செல்ஸ். ஏன் இதை நம்ம நர்ஸ் செல்ஸ் சொல்கிறோம்? பிகாஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட். Because it provides what? Nourishment. Okay. இது வந்து டியூப்ஸ்க்குள்ள ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது. இங்கே ஏன் மேம் 3 டியூப் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா you just imagine this as a one compartment. இது வந்து ஒரு டெஸ்டிகுலர் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் என்ன சொன்னேன் 3 டியூப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அப்போ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டை நம்ம டைசெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும், 3 டியூபோட ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஸோ டியூபுக்குள்ளே 2 டைப் ஆஃப் செல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. டியூபுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா
இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். இதுக்கு பேர் என்ன? இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸில் சில டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுனாலே அதோட பேர் வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ். இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல் இன்னொரு பேர் இருக்கு லேடிக் செல்ஸ். ஓகே மேம், இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம்? இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் கால்டு ஆண்ட்ரோஜன். ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல் செக்ஸ் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா, இதே மாதிரி தான் எல்லா செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்குள்ளேயும் ஆல்டர்னேட்டாக நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜெர்ம் செல், செர்டோலி செல், ஜெர்ம் செல், செர்டோலி செல். ஒரு டியூபுக்கு வெளியிலையும் அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸில் இட் வில் ஆல்சோ கண்டைன், என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க, இட் வில் ஆல்சோ கண்டைன் வாட்? பிளட் வெசல். இட் ஆல்சோ கண்டைன் பிளட் சப்ளை. ஸோ இங்கே பிளட் சப்ளை இருக்கிறதுனால நம்ம இன்டர்ஸ்டிஷியல் லேடிக் செல்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா எண்டோக்ரைன் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அதை எண்டோக்ரைன் பார்ட்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் எனி பார்ட் ஆர் எனி gland which pours its secretion directly into the blood, it is called endocrine. மேம், அந்த செல்லை மட்டும் எண்டோக்ரைன் பார்ட்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது ரெண்டும் both endo and exo, we can call it as exocrine part. ஏன் இதை எக்ஸோக்ரைன்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் ஒரு டியூபுக்குள்ளே அதோட செக்ரீஷன்ஸை போர் பண்ணுது இல்லையா, எனிதிங் which pours its secretion in a duct or a duct-like tube is called exocrine secretions. ஸோ இந்த ரெண்டு செல்லை நம்ம எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு குரூப் பண்ணலாம், அந்த செல்லை நம்ம வந்து எண்டோக்ரைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது செமினிஃபெரஸ் டியூபியூலுக்குள்ளே என்ன செல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, டியூபுக்கு வெளியில் என்ன செல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதான். நெக்ஸ்ட் வெரி சிம்பிள், வில் see the connection of testis. Here is the testis. Okay, if you see the structure of testis, இந்த டெஸ்டிஸ்ல இருந்து பின்னாடி ஒரு டியூப் வருது இல்லையா, இந்த டியூபுக்கு பேர் வந்து எபிடிடைமஸ். இந்த டியூபுக்கு பேர் வந்து எபிடிடைமஸ். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். எபிடிடைமஸ். இந்த எபிடிடைமஸ் இப்படி பெண்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த டியூபுக்கு பேர் வாஸ் டெஃபரன்ஸ். இந்த டியூபுக்கு பேர் என்னமா? வாஸ் டெஃபரன்ஸ். இப்போ இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் இங்கே வந்தோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு லீஃப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருக்கு இல்லையா, இது வந்து வெசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் வந்து செமைனல் வெசைக்கிள். செமைனல் வெசிக்கலுக்கு அப்புறம் இந்த டியூபுக்கு வந்து வேற நேம் கொடுக்குறோம், இஜாக்குலேட்டரி டக்ட். ஓகே மேம், இங்கே ஏதோ ஒயிட் கலரில் போட்டிருக்கீங்களே, இது என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சி ஹியர் இஸ் த யூரினரி பிளேடர். ஹியர் இஸ் த யூரினரி பிளேடர். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூரினரி பிளேடர் அப்படின்னா, பிளேடர் அப்படின்னா தமிழில் வந்து பை அப்படின்னு மீனிங். பையோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு ஹோல்டு சம்திங், ஏதோ ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தானே நம்ம வந்து பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் ஒரு பேக் இருக்குது, அதுக்கு பேர் யூரினரி பிளாடர். அந்த பேக்கோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு ஸ்டோர் த யூரினை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. இப்போ இந்த யூரினரி பிளாடரோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 லிட்டர் 450 ml அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இட் ஹாஸ் த கெப்பாசிட்டி டு ஸ்டோர் த யூரினை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். இப்போ இந்த யூரினரி பிளாடர்லேருந்து கீழே வர டியூபுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூரித்ரா. இந்த யூரித்ராவோட எண்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூரித்ரல் மியேட்டஸ். ஓகே, இப்போ செமைனல் வெசிக்கல் மாதிரி இந்த கனெக்ஷன், இந்த ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜங்ஷனில் ஒரு கிளாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். இது வந்து
prostate gland. இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ராஸ்டேட் செமைனல் வெசிக்கலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெர்முக்கு தேவையான அந்த பிளாஸ்மா ஃப்ளூயிட், செமைனல் பிளாஸ்மா ஃப்ளூயிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமைனல் வெசிக்கல் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ப்ரோஸ்டகிளாண்டின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை கொடுக்கும். ப்ரோஸ்டகிளாண்டின். இந்த ப்ரோஸ்டகிளாண்டின் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் ஆக்டிவேட் த ஸ்பெர்ம்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் அப்படின்றது இட் வில் ஆல்சோ செக்ரேட் சம் லிப்பிட்ஸ், பைகார்பனேட் அயான், சிட்ரிக் ஆசிட். இந்த மாதிரி ஸ்பெர்மோட ஆக்டிவேஷனுக்கு தேவையான எல்லா கெமிக்கல்ஸையும் வந்து இந்த ரெண்டு கிளாண்டும் 70% ஆஃப் த சீமன் செக்ரேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை seminal vesicle. பேலன்ஸ் 30% வந்து செக்ரேட் பண்ணுறது இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா the muscle will get attached. இந்த மசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மசில் வந்து இப்படி வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சமாக ஸ்வெல்லாக இருக்கும். இந்த ஸ்வெல்லிங்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கிளான்ஸ் பெனிஸ். மொத்தமாகவே இந்த ரீஜனுக்கு பேர் பெனிஸ், இந்த ரீஜனுக்கு பேர் கிளான்ஸ் பெனிஸ். இப்போ இந்த டியூப்பில் வந்து ஃபீமேல் பாடிக்கும் மேல் பாடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஃபீமேல் பாடியில் யூரின் எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு தனி ஓப்பனிங் இருக்கும், ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தனி ஓப்பனிங் இருக்கும். பட் மேல் பாடியில் போத் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் யூரின் எக்ஸ்கிரீஷன் ரெண்டுக்குமே காமனான ஓப்பனிங். அதனால் இந்த டியூப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா யுரைனோஜெனைட்டல் ட்ராக்ட். ஏன்? பிகாஸ் யூரின் ப்ளஸ் ரீப்ரொடக்ஷன், யுரைனோஜெனைட்டல் ட்ராக்ட். இப்போ இந்த மசில் அட்டாச் ஆகிற இடத்துல ஒரு சின்ன கிளாண்ட் ஒன்று ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த கிளாண்டுக்கு பேர் கௌப்பர்ஸ் கிளாண்ட். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? கௌப்பர்ஸ் கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டு செக்ரீட் த மியூக்கஸ், அதாவது லூப்ரிகேஷன், அந்த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு லூப்ரிகேஷனை கொடுக்குற கிளாண்ட் வந்து கௌப்பர்ஸ் கிளாண்ட். கௌப்பர்ஸ் கிளாண்டுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு, பல்போ யுரித்ரல் கிளாண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து anatomy and overall structure of male reproductive system. ஸோ மேல் reproductive systemல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். testis, basic structure of testis and testis anatomy and seminiferous tubuleக்குள்ள என்ன செல் present ஆயிருக்கும், seminiferous tubuleக்கு வெளியில என்ன செல் present ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம். ஃபைனலா வந்து டெஸ்டிஸோட ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். This is all about the male reproductive system. In the next video, I'll be teaching you female reproductive system. இந்த male reproductive systemல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். நிச்சயமாக உங்களோட ஒரு டவுட்டுக்கும் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் இதில் வேறு ஏதாவது மேம் வீடியோஸ் வேணும், இமேஜஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் பண்ணலாம். I'll be helping you through the YouTube videos. Thanks for